एक दिन एमिति हेला आशा स्कूल को जाउथिला ओ सबिता रास्ता पाखरे चना बिकुथिले। सेतेबेले तीन जन असभ्य लोक आसिले। से माने हसी हसी कहिले, ए महिला देख तू एकाकी बसिछु, चाल किछि मज्जा करिबा। सबिता भयभीत हेले, किंतु से कहिले भाई मु गरीब लोक, मो पाई एमिति कथा न कुहंतु। से माने हसी हसी तांको छुईले ओ तांको चना खईदेले। सबिता चित्कार कले, बंचाओ बंचाओ, किंतु आसपास रे केही नथिले। हाँ दर्शक बंधु, भिडियोटा बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी, से अधारू स्किप करेंगे नहीं, कारण महिला जनक केमिति प्रतिशोध नेबे ताहा आसंतु एही भिडियो रे जानिबा। पहाड़ मझिरे थिबा एक छोट गाँ नाम लक्ष्मीपुर। गाँटा छोट हेले मध्य मनीष माने सहज और सरल। सेठारे थिले जड़े युवती सबिता। से गरीब घरर झियो, किंतु हृदय रे महानता और प्रेम रे भरपूर। से दिने दिने काम करी घर चलाउथिले। तांको स्वामी विश्वजित गाँर एक साधारण मजदूर। से दिन को दिन काम करी अल्प टंकारी घर चलाउथिले, किंतु हृदय रे थिला अनेक स्वप्न, घर शिशु आनंद और शांति। सबिता गर्भवती हेले, गाँर लोक माने खुशी हेले। से जने माँ हेबे, यह तांको जीवनर सबुठु महान सफलता भाविले, किंतु भाग्य तांको सह खेल खेलिला। एक दिन विश्वजित काम को गले। सही दिन भयंकर वर्षा हेउथिला। झरी पड़ुथुवा पानी रे माटी धसीगला एवं विश्वजित जने दुर्घटना रे मृत्युवरण कले। सबिता मास शेष हेला, तापरे शिशु जन्मिला। झियो जन्म हेला, नाम रखिले आशा। प्रतिदिन सबिता पाई एक नूतन युद्ध थिला। खाइबाकू नथिला, छाद नथिला, किंतु मनरे अनेक आशा थिला। से दिने रास्ता कड़े मुड़ी चना बिकी बंचिबा शिखिले। घामरे भिजी वर्षा रे भिजी से तार झियो पाई दिने दिने लड़ुथिले। आशा धीरे धीरे बड़ हेला। गाँर स्कूल रे पढ़ुथिला। से बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभावर। माँ रोज रास्ता कड़े बसी। सेतेबेले आशा स्कूल को जाउथिला। सबिता तांको झियो को देखी मने मने कहूतिले, मु माटी हेले मध्य मो झियो तारा हेबो। एक दिन एमिति हेला, आशा स्कूल को जाउथिला ओ सबिता रास्ता कड़े मुढ़ी चना बिकुथिले। सेतेबेले तीन जन असभ्य लोक आसिले। से माने हसी हसी कहिले, ए महिला देख तू एकाकी बसिछु, चाल किछि मजा करिबा। सबिता भयभीत हेले, किंतु से कहिले भाई मु गरीब लोक, मो पाई एमिति कथा न कुहंतु। से माने हसी हसी तांको छुईले और तांको चना को खाईदेले। सबिता चित्कार कले, बंचाओ बंचाओ, किंतु आसपास रे केही नथिले। सही समय रे जने पुलिस ऑफिसर आसिले। से पाखरे मने हेला एही लोक आसिले मते बंचाइबे, किंतु भाग्य पूरी खेल खेलिला। से ऑफिसर आसी सबिता को चिन्हिले, हसिले और कहिले, तुमे रास्ता रे बसी यही मुढ़ी चना बिकुछ, आम पुलिस इमेज खराब करुछ, चलो हटी जाओ। सबिता कहिले, सार मु गरीब, मो झियो पाई खाइबा चालिछि। से ऑफिसर कहिले, नाटक करनी एवं तांको चना गुड़ी को सबको फिंगी देले। सबिता अश्रु झराइले और माटी रे बसी कांदिले। दूररू यह सबु आशा देखुथिला। से छोट थिला, किंतु हृदय रे अग्नि जलुथिला। से मने मने शपथ कला, मो माँ को आखिरु लुह जेपरी झरिला, मु एही अन्यायर उत्तर देबी, मु आईपीएस ऑफिसर हेबी। से दिन ठारू आशा जीवनर लक्ष्य निर्धारण कला। से पढ़ारे मन देला। माँ राति रे दीप जलाई बसी थिले। आशा ता पाखरे अंचल रे बसी पढ़ुथिला। सबिता तांको झियो को देखि कहिथिले, मु रास्ता रे धुली, किंतु तुमे हेबो आलोक। सही दिनटी आशार जीवनर पथ बदलाई देथिला। जने छोट झियो जहा दिने रंगीन खेलना भाबुथिला, सही दिन ठारू निज मार आखिर लुह को देखि जीवन को अन्य भावे देखिला। से जानिला जगत एते निष्ठुर केमिति होई पारे। सही दिन रे घर को आसी सबिता कांदुथिले। माटी रे थिबा तांको कपड़ा गुडिक भिजी जाइथिला ओ आखि फुली जाइथिला। आशा धीरे तांको पाखरे गले ओ तांको हाथ धरी कहिला, माँ तुमे आउ कांदनी, मु शपथ नेली एही अन्याय एही अपमान पाई मु दिने निश्चय न्याय आनिबी। सबिता अश्रु सहित हसिले, मो छोट झियो तुमे आहुरी पिली एमिति भावनी, किंतु आशार आखि एबे निश्चयतारे जली उठुथिला। से कहिला, मु आईपीएस हेबी माँ, मु तुम लुह तले आउ केबे माटी रे भिजिबाकू दबी नाही। परदिन ठारू आशा तार पढ़ारे समस्त मन लगाई देला। गाँर स्कूल अधिक सुविधा नथिला। गोटे कक्षा, गोटे शिक्षक,
ଓ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ପାଇଁ ସେହି ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ତାର ମନ୍ଦିର। ସେଦିନେ ସବିତା ମୁଢ଼ି ଚଣା ବିକୁଥିଲେ ଓ ଆଶା ମାଟିରେ ବସି ଗଣିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବିତା ଆଶାକୁ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେହି ଆଲୋକ ଯାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଟାଣି ନେବ। ତୁମେ ପଢ଼, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉ। ଏହି କଥା ଆଶାର ମନରେ ଗାଢ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠି ମାଆଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲା, ପାଣି ଆଣୁଥିଲା, ତାପରେ ପଢ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା। କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଲୋକ ଥିଲା। ସମୟ ବିତିଲା, ଆଶା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ସେହିଦିନ ସବିତା ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମୋ ଝିଅ ଜିତୁ। ଫଳାଫଳ ଦିନେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସବିତାର ଝିଅ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସବିତା ମାଟିରେ ବସି କାନ୍ଦିଲେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ଆଶା ଗାଁର ଟାଉନକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଆଶା ଜୀବନର ଆଉ ନୂଆ ଚାପ ଦେଖିଲା। ସେହି ସହରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାଁର ଝିଅ କିପରି IPS ହେବ ବୋଲି ହସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ହସିଲେ ନାହିଁ, ରୋଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ମା ଆଜି ପଇଡ଼ ବିକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ବିକି ଆଣିବି। ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା। ଭୋଜନ କମାଇ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲା। ସେ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ନୋଟ୍ସ ଲେଖୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ମୋବାଇଲ ଓ ଫ୍ୟାସନ୍ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ମୋ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଉଛି ମୋ ମାଆର ହସ। ସମୟ ବିତିଲା। ଆଶା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମାପ୍ତ କଲା। ସେ IPS ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ଏହି ଝିଅ ଆମ ଗାଁର ଏବେ IPS ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ମନେ ଭାବିଲା, IPS ହେବା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟ ଆଣିବା ହେଉଛି ମୋର ମିଶନ। ସେ ଅନେକ ରାତି ନିଦ ନ ହେଇ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନେ ସବିତା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯା ମୋ ଝିଅ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବିଛ ସେହି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଟିଗଲା। ଏକ ଦିନ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା, ଆଶା IPS ହୋଇଗଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ଢୋଲ ବାଜିଲା, ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବିତା ଶାନ୍ତ ହସିଲେ ଓ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇଲେ। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଆଲୋକ ହେଲା। ଏବେ ଆଶା ଏକ ସୁନ୍ଦର IPS ଅଫିସର, ସଂଯମ, ସାହସ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଝିଅଠାରୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ମହିଳା ହୋଇଛନ୍ତି। ସବିତା ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଚମକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଶାକୁ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଆଲୋକ ମିଳେ। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମା, ତୁମ ଲୁହ ମୋତେ IPS କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ ଦେବି। ସବିତା ହସି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ଯେବେ ଗାଁର ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶା ପାଇଁ ସେହି ଦିନଟା କେବଳ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଭାତ ନୁହେଁ, ଏକ ଶପଥର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଯାହା ଘଟିଲା, ତାର ଛାୟା ସେ ରାତି ସାରା ତାର ମନରେ ଘୁରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ତାର ମାଆଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯିବା ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଗୁନ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ଆଶା ଏହି ଆଗୁନକୁ ଶପଥରେ ପରିଣତ କଲା। ସେହି ନିଜକୁ କହିଲା, ଦିନେ ଆସିବ ଯେଦିନ ମୁଁ ନିଜ ମା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଆଣିବି। ମୁଁ IPS ଅଫିସର ହେବି। ଗାଁରେ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ା ନଥିଲେ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ବିବାହ ହେବେ, ଏତେ ଶିକ୍ଷା କରିଲେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଜୀବନର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚଣା ବିକୁଥିଲା। ସେହି କାମ କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେଉଥିଲା। ମା ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ବେଟି, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁ କେବେ ଥକୁ ନାହିଁ? ଗୀତା ହସି କହୁଥିଲା, ମା, ଯେଦିନ ମୁଁ IPS ହେବି, ସେଦିନ ତୁ ଆଉ କେବେ ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷ କେତେ ବିତିଗଲା। ଆଶା ଘର ମାଟି ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଦିନ ପଢ଼ୁଥିଲା, ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଶିଶୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି। ତାର ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ନ ମାନିଲା। କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, କେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ରାତି ରାସ୍ତାରେ କଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମାଟିରେ ପଇଡ଼ ବିକି ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ମୁଁ କିପରି ହାରିପାରିବି। ସେ ଦିନଟା ଆସିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆଶା ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା, UPSC ପରୀକ୍ଷା। ସେଦିନ ମାଆମାନେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ସଫଳ ହେଉ। ଆଶା ଭିତରେ ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ଏକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଫଳାଫଳ ଆସିଲା। ଆଶା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତାଲିକାରେ IPSରେ ଚୟନିତ ହେଲା। ସେଦିନ ମା ହସି କାନ୍ଦିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଶା ମାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲା, ମା,
ଏହି ସମସ୍ତ ସଫଳତା ତୁମ ଦୁଃଖର ଫଳ। ଏବେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ନ୍ୟାୟ। ସମୟର ଚକ୍ର ଫେରିଲା। 10 ବର୍ଷ ଗଲା। ଆଶା ଏବେ ଏକ ଗର୍ବିତ IPS ଅଫିସର। ସେ ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଧୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। ସେହି ଦିନର ଅପମାନ, ସେହି ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଟା ଯାଇଥିଲା। ଆଶା ଏକ ଦିନ ଆପଣାକୁ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେହି ମାଟି, ସେହି ଘର, ସେହି ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଶା। ତାର ହାତରେ ଏବେ ନିୟମର ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବଳ ଓ ନ୍ୟାୟର ଆଗୁନ। ସେ ଦେଖିଲା ତାର ମା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କଳରେ ମୁଢ଼ି ଚନା ବିକୁଛନ୍ତି। ବୟସ ହେଉଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଶା ଦୂରୁ ଦେଖିଲା ଓ ଲୁଚିକି ହସିଲା। ମା, ଆଜି ତୁ ମୋର ସାହସର ଶକ୍ତି। ମା ଅଶ୍ରୁଭରା ଆଖିରେ ଝିଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତୁ IPS ହେଲୁ ବେଟି, ମୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା। ଆଶା ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ମା, ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଏଠି ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ସେହି ପୁରୁଣା ପୋଲିସ ଅଫିସର ରାଠୋର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଗାଁର କେତେକ ଗୁଣ୍ଡା ମିଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାଇ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯାହା ରାସ୍ତା କଳରେ ମୁଢ଼ି ଚନା ବିକୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ଗାଁର ନୂଆ IPS ଅଫିସର। ଆଶା ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଏକ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଭଳି ରାସ୍ତା କଳରେ ମୁଢ଼ି ଚନା ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହିଦିନ ଯାହା ତାର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ପୁଣି ଘଟିବାକୁ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଶା ରାସ୍ତାରେ ବସିଛି। ପାଖରେ ମୁଢ଼ି ଚନା ଦୋକାନ। ସେହି ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକେ ଆସିଲେ, ହସିଲେ ଓ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ରାଠୋର ଆସିଲା, ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି। ସେ ଆଶାକୁ ଦେଖିଲା। ରୂପ ଓ ଆତ୍ମବଳ ଦୁହିଁ ଦେଖି ସେ ମୋହିତ ହେଲା। ସେ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, କେତେ ଦାମରେ ମୁଢ଼ି ଦଉଛ? ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତି ମାଗିଲେ। ଆଶା ଚୁପ୍ ଥିଲା। ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଶାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସକୁ ଟାଣିଲା। ଆଶା ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ସମସ୍ତେ ଚମକି ଗଲେ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ। ରାଠୋର ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୁ କିଏ? ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ? ଆଶା ଶାନ୍ତ ହେଇ ନିଜ ଡ୍ରେସର ଉପର ପୋଷାକ ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ଥିଲା IPS ୟୁନିଫର୍ମ। ସମସ୍ତ ଗାଁ ମଣ୍ଡିଲା। ରାଠୋର ରଙ୍ଗ ହରାଇଲା, ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଗୀତା କହିଲା, ସେହିଦିନ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲୁ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଗୀତା ସେହି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପ ବିଛାଇଲେ। ମା ଆଶାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ବେଟି, ତୁ ମାତ୍ର IPS ନୁହେଁ, ତୁ ଏହି ମାଟିର ନ୍ୟାୟ ଦେବୀ। ସେ ହସି କହିଲା, ମା, ଆଜି ମୁଁ ସେହି ମୁଢ଼ି ବିକୁଥିବା ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ଗର୍ବ। ଗାଁର ଆକାଶ ଏବେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ପୁରୁଣା ଧୂଳିଝାଡ଼ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଆଶାଙ୍କ ମା ମୁଢ଼ି ବିକୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଏବେ ହସିମୁଖ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗାଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଆଶା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଆଶା ଏବେ ଗାଁରେ ନିଜର ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ, ମା ମନୋରମା ଗର୍ଲସ ଏକାଡେମୀ। ସେ କହିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସିବ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ଗରିବୀ ଭିତରେ ମରିଯିବ ନାହିଁ। ମା ଗର୍ବ ଓ ଆଖିରେ ଆଉସି ପିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଢ଼ି ବିକୁଥିବା ହାତେ ଏବେ ସେ ସ୍କୁଲର ଫିତା କାଟୁଥିଲେ। ଆଶା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଢ଼ି ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମା, ତୁମ ହାତରେ ଆଜି ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଶାଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ବିକୁଥିବା ଝିଅ କହି ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ତୁଲିବି। ଗାଁର ଝିଅମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆଶା ଫୁଟୁଛି। ଗୀତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିଲେ, ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବଳ ଥିଲେ କେହି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଶା ଓ ତାଙ୍କ ମା ସେହି ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଧାରରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଢ଼ି ବିକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ମୃତି ହସିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ, ସେହିଦିନ ଯଦି ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁ IPS ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଶା ହସି କହିଲା, ନା ମା, ତୁ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲୁ, କାରଣ ତୁ ମୋତେ ଆତ୍ମବଳ ଦେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଗାଁ ଉପରେ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନୂଆ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଗରିବୀରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମହାନ ହୋଇପାରେ। ଆଶା ସ୍କୁଲର ମ୍ୟାଡାମ ଭାବରେ ଦିନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମିଛ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ କେଉଁ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ହେଉ ତୁମ ଚିହ୍ନ। ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହସିଲେ, ମୋ ଝିଅ, ତୁ ମା ମାଟିର ଗର୍ବ ହେଲୁ। ଏବଂ ଆଶା ହସି କହିଲା, ମା, ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଭାତ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଝିଅର ସାହସର ସାକ୍ଷାତ ରୂପ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।